اس کو اچھے طریقے سے ایسے مکس کرتے ہیں بالکل یہ یکجان ہو جائے. جیسے اگر کوئی اپنے بال اور ناخنوں سے کرنا چاہتا ہے تو وہ سارے اس کے اندر سما جائیں گے. یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر وہ ہے کدھر. اس طرح سارا اس کو ایسے ہی یکجان مطلب بنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذکر چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام چلتی ہے. گندگی کی جیسے ہم نہاتے ہیں تو اپنا جو میل کچیل گند وغیرہ ہوتا ہے اس کو اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد صفائی ہوتی ہے. یہ بڑا آسان ہے، جس کے پاس اگر یہ سارا کچھ ہے تو اس کو بنانا بڑا آسان ہے. وہی کر کے دکھا رہے ہیں کہ پھر یہ جب یہ کیسے بن جاتی ہے. ایک دم سے جو اس کو یہ کرنے والا میٹیریل ہے ایک دم سے نہیں کرنا، نہیں تو یہ سارا اور اس کو خراب کر دے گی. دیکھ دیکھ کے، رک رک کے. یہ ہے اس کی ٹیکنیک. اس طرح یہ دیکھیں، یہ آپ کو بالکل یہ صاف نظر آئے گا جیسے کسی نے دھویا ہوا ہے. یہ بھی ایسے لگ رہا ہے یہ جیسے گندا ہے، یہ بالکل صاف ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ چیز بنتی گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. ابھی اور بھی ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ بھی صاف ہو گئے. ایسے تھوڑا تھوڑا ایک دم سے کریں گے تو یہ وہ خراب کر دے گا اس کو. دیکھ دیکھ کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو یہ جذب ہونے میں، کیونکہ یہ ہربل ہیں. اب یہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، یکجان ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا یہ ایسے بالکل صاف ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کوئی چیز تھی کہ نہیں. یہ پکڑنا بیٹا ذرا. بیٹا تھوڑا تھوڑا سا دکھانا ذرا، کیونکہ وہ اندر بس یہ تھوڑی سی ذرا کمی رہ گئی ہے، تھوڑی سی، ہلکا سا بس. یہ ایسے مرحلہ وار ایسے ایسے کر کے یہ ہے طریقہ اس کا. یہ دیکھیں، دیکھیں نا جذب ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اب یہ بالکل اب یہ سارا اس کو پکڑ لے گا ایسے. یہ دیکھیں، یہ بھی جاتا جائے گا کیونکہ اس کی مقدار کم تھی. اب مثال ہے، جیسے یہ میرے پاس پائپ ہے، ٹھیک ہے. اس کو ایسے اس کے اندر اگر کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں، یہ پوری اس کی یہ شیپ اس کے اندر ایسے جا کے تو پھر اس کو یہ جو سائز ہے اس کے اندر سے ایسے اس کو نکال دے گا باہر کی جانب. تو یہ پورا جتنا یہ پائپ ہے اللہ کے فضل سے اگر آپ 1 فٹ کا چاہیں، یہ ہم اتنی بڑی بنا سکتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ چلتی رہے گی. یہ بھی سچ ہے، مطلب بہت کچھ ہے. یہ تو صرف ہلکا سا ہے کہ نمونہ ایک دکھا رہے ہیں. دیکھیں نا، جیسے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. جس طرح کی آپ شکل چاہیں گے وہ دیکھیں اس کے اندر چلا گیا. اب یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اسی طرح اس نے ایسے باہر آ جانا. یہ دیکھیں، جب یہ ڈرائی ہوگی، جیسے وہ چھوٹی دکھا رہے تھے، یہ اتنے بڑے سائز کی یہ بن جائے گی. بناتے جائیں، چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں. اب مثال ہے، جیسے یہ میں نے دکھایا آپ کو. اس کے بعد میرے پاس اگر یہ پائپ نہیں ہے
तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे इसके अंदर बाल भी हैं, नाखून भी हैं, तो मैं इसको ऐसे करके, तो ऐसे भी खड़ा करने के लिए इसका चाहे मैं ट्रायंगल बना लूँ, ये देखें, कौन बना लूँ, ये कौन बन गई, ये देखें, इसको रखेंगे, उसके बाद ये पत्थर बन जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। ये देखें, इस तरह देखें, ये खड़ी हो गई है, इधर आग लगेगी, ये सारी सुलगती जाएगी। एक ये तरीक़ाकार है, इसको ऐसे बना लें, छोटा कर लें, चाहे आगे जाते जाएं, जैसे मर्ज़ी। ये देखें, जैसे मर्ज़ी आप इसको कर लें, इस तरह ये शेपें बनती जाएंगी, चाहे कोने बना लें, चाहे इसको मुरब्बा बना लें। अगर आपके पास जैसे एक सांचा होता है, ये देखें, इस तरह आप रखते जाएंगे, उसके बाद जब ये खुश्क हो जाएगी, ये पूरा पत्थर बन जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। जैसे मैं ये पहले दिखा रहा था ना वीडियो में, पूरा पत्थर बना हुआ है, आग दी, वो सारी जल गई। ये वही है, अल्लाह के फजल व करम से दिखाने का मकसद भी हमारा यही है कि ये हवा में बातें नहीं कर रहे, ये बना के दिखा रहे हैं। अब इसको आपने किसी भी शक्ल में ले जाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि मेरे पास अभी टूल नहीं है। जैसे ये अब मेरे पास 4 हैं, यानी कि ये 4 एकदम से निकल जाएंगी, तो वो और मतलब होता है यहाँ से ऐसे दे के, तो ये सारे ऐसे बाहर आ जाएंगी। हम तो बनाते रहते हैं ना, एक नहीं काफ़ी सारी। इसी तरह आगे 8 है, फिर उनके डबल हैं, फिर उनके डबल, मतलब आगे हमारी मर्ज़ी। जैसे अब ये पहली है, मैं इसमें दिखाऊंगा सिर्फ, तो आप मिसाल है, ये देखें, ये कौन बनी हुई है, इसके अंदर ये घुसा दी, ये देखें, ये अंदर चली गई। उसके बाद ये देखें, इसके अंदर भरते जाए, ये भरते ना, ये ऐसे कर लें, ये देखें, ऐसे मार मार के वो सारा जब ये फुल हो जाएगा, उसके बाद आपको ये नज़र आएगी बाकायदा इसके अंदर। ये देखें, ये सारी इसके अंदर जा रही है, ये देखें, ये देखें इसके अंदर, और ये देखें यहाँ तक आ गई है। अभी और भी ज़रूरत है, जैसे इसको बंद कर दिया तो ये देखें, ऐसे इसके अंदर हम इसको भरते जा रहे हैं। अब ये फुल हो गई है, मेरी ये उंगली बता रही है ये फुल हो गई है। ये देखें, यहाँ पे ये मेरी उंगली का आपको निशान भी नज़र आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल अभी ये बन चुकी है। इसके अंदर फलीता रखा जाता है, फिर इसको ऐसे बनाया जाता है, फलीता इसके अंदर ही होता है। अब वो भी कोशिश करते हैं वो करके दिखाएं आपको कि फलीता इसके अंदर कैसे होता है और बाहर भी लग जाता है। कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ये टूल्स नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। ये देखते जाएं, ज़रा देखते जाएं। ये भी वो टूल्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो अच्छे तरीके से दिखाते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जैसे हम ये काम करते हैं ना, आपको वो मेयार दिखाएं। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया, ये पूरी स्टिक ये बाहर आ गई है। ये देखें, इसको यहाँ से ये किया, ये देखें, अब ये बिल्कुल खाली है, वो सारा जो मटेरियल है उसके अंदर आ गया है। ये वो कागज़ है जिसके साथ ज़ोर लगा के ना आगे किया था। ये देखें, इस तरह नहीं होता, इसके पूरे टूल्स होते हैं। ये देखें, ये पूरी स्टिक बन चुकी है। अब इसको रखा शीशे पे, ये सारी नमी है इसकी, ये देखें, ये सारी नमी है। तो जहाँ जहाँ से हवा लगती जा रही है, ये साथ साथ ड्राई होता जा रहा है। ठीक हो गया। अब ये छुरी है चिराग वाली। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या था। अब देखा ना, जिस तरह ये बिल्कुल यकजान हो, कुछ भी नहीं पता चल रहा। जैसे मेरे नाखून हैं, जैसे मेरे बाल हैं, कभी भी नहीं पता चलेगा। इसके अंदर इतना ये यकजान हो गया। ऐसे पड़ी रहेगी, हवा लगती रहेगी, इधर ये पत्थर बन जाएगी। यही शेप है। उसको उठा के आप खड़ा कर दें, अगर मैं इसको छेड़ूंगा ना तो ये भी ख़राब हो जाएगी, इतनी नरम है ये। तो ऐसे ही हम रख देते हैं। अब उसके बाद मिसाल है, ये छुरी है मेरे पास, ये देखें, इस तरह दिखाने के लिए इसको यहाँ से काट देते हैं। ये देखें, ये काट दिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे इलाज के लिए इसके अंदर क्या था, जिसके अंदर मेरे नाम भी हैं, मेरी वालदा का नाम भी है। ये देखें, 2 टुकड़े हो गए। ये है जनाब वो फलीता। ये गीला हो गया होगा लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल यकजान है। ये देखें, ये उतरता जा रहा है, ये देखें,
ये हो गया, ये देखें। अब ये क्या निकला, जो अंदर नाम तक लिखे हुए थे ये वही फलीता है, ये गीला हो गया है, ये देखें नमी से, ये देखते जाएं, ये देखें ये क्या निकला, ये फलीता निकला पूरा। अल्लाह के फजलो करम के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये भी ख़राब हो जाए। अब ये सारा गीला है क्योंकि इसकी जो इसके साथ लगी है उसने सारा इसको गीला कर दिया। इस तरह ये 28 किस्म के मनाजिल कमर के रूल्स के ऊपर आगे इसके फिर वो उस मरीज़ के नाम तक लिखे होते हैं कि ये उसका नाम है, जो उसकी वालदा का नाम है, कैसे जलेगा, इसके अंदर जलेगा, चाहे छोटा कर लें बड़ा कर लें, उससे बड़ा वो तो डिपेंड करेगा ना कि ये मटेरियल कितना है। जितना मटेरियल होगा उस तरह ये चीज़ बनेगी। फलीता उसके अंदर भी है, तो पहले दिखाया था, आप इसके बाहर भी लगा दें, अपना मकसद लिख के लगा दें, तो ये ऐसे ही जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये सारा अभी भी ये नरम है, ये देखें अभी भी ये वही है, जैसे मर्ज़ी आप शेप दे दें, लेकिन निकला यही है। वो हमारी मर्ज़ी है। अब ये खुश्क होगा, ये बिल्कुल वही बन जाएगा। अगर नहीं करेंगे इसके अंदर ये पत्थर बन जाएगा, जब जलाएंगे ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, हवा में हवा कर देगा, बीमारियाँ नोस्ते XYZ जो भी है इसके साथ उसको जाना होगा। ये है इसकी रियलिटी, ये है इल्म फ़न अमलियात। तो ये एक मिसाल, एक नमूना आपको दिखाया है कि इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, ये उनका मेयार होता है। वो तो अल्लाह को पता है ना कि इसके अंदर क्या है, यहाँ जो कर रहा है, किसी बंदे को तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो ये दिखाने का मकसद था। ये देखें, ये वो जब काटा, ये उसकी वही शेप है जो इस पाइप की है। ये देखें, ये इसका दूसरा हिस्सा है, काट के दिखाया है, ये बन गया। ना काटता तो ये बनते जाते, तैयार होते जाते। तो ये है मेयार, इस मेयार के ऊपर अपने इलाज को किया जाना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें बताती हैं कि ये जो फ़न अमलियात है इसकी अपनी हकीकत क्या है, इसके क्या हक़ाइक़ हैं। ये है उसकी हकीकत। ये फलीता वो चाहे मेरी मर्ज़ी, मैं जिन नकोश का आमल हूँ, जिनकी मैंने 1.25 लाख मरतबा ज़कात अदा की है, तो हम उसके अंदर भी देते हैं। उसका अपनी एक खूबी है, बखूर तो बखूर ही है, उसका पूरा एक रब्त होता है जिसके साथ फिर वो ये चीज़ें सारा अपना पूरी, ये एक मशीनरी है, ये सारे जुज़वियात इकट्ठे होके इस तरह चल गए। तो ये इसकी हकीकत है, ये इसका मेयार है। ये आप देख लें तो जो मुआलज है उसको चाहिए कि यही मेयार अपने उस मरीज़ को दे कि ये हमारे पास मेयार है, इसके अंदर सारे नाम और मकासद लिखे होते हैं। ये सिर्फ मैं एक इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए, और बड़ा बड़ा कुछ है। ये सिर्फ एक नमूना दिखा रहे हैं, बीमारियाँ कैसे जाती हैं, बीमारियाँ इसके अंदर कैसे, ये तो गंदगी है, ये सारा लिखा भी हुआ है, सारी गंदगी है। इस गंदगी को अपने जिस्म से साफ़ करके फिर अल्लाह सुब्हानो तआला के पाक नूर को लाने वाला इल्म फ़न अमलियात, ये आर्ट है। ये कोई वो नहीं है कि किताबें ले ली तो वो तोता मैना की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। ये प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले, करवाने वाले अमलियात हैं। इस तरह ये चीज़ें बनती हैं। ये इससे निकाल रहे थे, हालांकि ये हमारा काम नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए ये इत्सार से काम ले रहे हैं। ये सारी गीली हैं, ये देखें, यानी कि ये चीज़ें इस तरह बनती हैं। ये सारा मतलब आगे बखूर का वो सामान पड़ा हुआ था तो ये ख़राब हो जाना था, यानी कि अभी ये कुछ देर पड़ी रहती इसने पत्थर बन जाना था। इसको ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि चलो ये चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। ये देखें, इसके साथ ही मैं लगा देता हूँ। ये देखें, ये पूरी स्टिक बाहर आ गई। ये वो कागज़ है, हालांकि ये कागज़ नहीं होता। ये देखें, ये देखें, ये भी आ गई। अभी तो ये नरम है, जैसे मर्ज़ी वो करेंगे तो ये जैसे, ये देखें, ये अभी शीशा है, इसके ऊपर ये बिल्कुल अपना ये बैलेंस रखेगी। इसी तरह इसको हवा लगेगी, ये सारी पत्थर बन जाएंगी।
یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا، 4 سٹکیں نکل آئیں۔ اب دیکھتے ہیں، اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ میرا حل ہے 1-2 کے اندر آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں یہ ساری گیلی ہیں، اسی طریقے سے یہ بنتی ہیں۔ اتنا کوئی جیسا وہ کہتے ہیں نا اپنے بال اور ناخن وہ سارے سمجھیں آپ اس کے اندر ہی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں یہ ساری بن جائیں گی، ہوا لگے گی، خشک ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اپنا کام کریں۔ کیونکہ یہ ان کے یہ اس طرح کی یہ ٹولز نہیں ہیں، یہ صرف ویڈیو میں دکھانے کے لیے ذرا کام لے رہے ہیں کہ اس کو ذرا پتہ چل جائے کہ یہ علم کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھ اس کو بیٹھے ہیں کہ یہ مذاق ہے، یہ پاگلوں کا علم ہے۔ چلیں جی، یہ اور یہ دیکھیں، یہ پیچھے بس یہ بچا ہے، اب یہ بھی ضائع جانے والا نہیں ہے، یہ بھی جل جائے گا، یہ بھی ضائع جانے والا نہیں ہے۔ اول تو یہ سمجھ لیں خالی ہو گیا ہے۔ کیسے خالی ہوا؟ یہ سارا پڑا ہوا ہے، اس میٹیریل میں سے یہ نکلا ہے، تو یہ ہے اس کی حقیقت، یہ ہے اس کی پہچان، یہ ہے اس کا سارا طریقہ کار۔ فن عملیات کتنی سٹکیں بنی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، تو 19 یہ یعنی کہ اتنے مٹیریل میں سے 19 بنی ہیں۔ تو یہ دیکھیں بقایا یہ بچا ہے، تو آگے بڑھنا ہوگا، اس کو اس کے اندر ڈال کے یہ بھی استعمال ہو جائے گی، نہیں تو یہ چھوٹی سی ایک کون بن جائے گی۔ اول تو یہ ویسٹ ہے، تو مطلب آگے اگر چلیں گے جیسے یہ 19 ہیں، اگر 28 چاہیے تو پھر یہ آگے بھی بڑھ جائے گی، یہ مطلب ساری یہ ضائع جانے والی نہیں ہے۔ تو یہ معیار ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ اس کے حقائق ہیں، یہاں تک دیکھ لیں۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ جس معیار پہ بنی ہیں جیسے پہلے دکھائی تھی، یہ وہ نہیں ہیں، یہ بھی اب بات دکھا کے کرنے کا مزہ آئے گا، ابھی تو صرف باتیں ہی ہیں۔ تو یہ ہیں اصل شکل میں وہ جو جڑی بوٹیاں ڈالی تھیں، مثال کے طور پہ میرے اپنے بال، میرے ناخن، فلیطہ جات وہ اس کے اندر ہی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اب کاٹوں گا پھر وہی مطلب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کو شاہد کیا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ معیار ہے، یہ فن عملیات ہے۔ اس معیار کے اوپر علاج کیا جانا چاہیے کہ جو معالج ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کیا کچھ لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے، کس چیزوں کا اس کو نالج ہے۔ تو یہ کوئی پاگلوں کا علم نہیں ہے کہ 3-4 کتابیں لے لیں اور بیٹھ کے شروع ہو گئے بھائی آپ یہ کر لو تو یہ کر لو، ایسے کر لو۔ یہ پورا پراپر ایک فن عملیات ہے، اس کا آغاز بھی ہے، اس کا اختتام بھی ہے، یہ ہے معیار اس کا۔ اس ظاہری ڈاکٹر کا یہ باطن ہے، اس طرح کے یہ علم ہے، اور بڑا بڑا کچھ ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ تعالی وقت ملتا جائے گا، وہ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، بہت سارے کرنے والے کام ہوتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب تک کے لیے جس طرح یہ بخورات کو دکھایا ہے، اب ہم آپ کو دکھائیں گے تعویذات کا معیار کیا ہوتا ہے، جو اس کو پورے اس کی چال کے ساتھ، رفتار کے ساتھ خود ہی جلا دے۔ تو ابھی تک کے لیے یہ دیکھ لیں، یہ سارا نرم ہے، یہ دیکھیں یہ ساری نمی آئی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ ساری نمی ہے، کیوں؟ یہ سارا گیلا ہے، یہ دیکھیں یہ سارا گیلا ہے، یہ سارا اگر نظر آ رہا ہو تو یہ سارا گیلا ہے۔ یہ ہمارا یہ معیار نہیں ہے، نہ یہ اس طرح نکلتی ہے، یہ پوری یکجان ہوتی ہے۔ جیسے یہ ایک آدھی کو نکلی ہوں گی، کیونکہ وہ تو کاغذ رکھ کے تو زبردستی والا کام ہے کہ کیا جا رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پورا اس کا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ اس کا اپنا معیار کیا ہے، اس طرح